Good morning, students. Today we are going to discuss the topic about addressing modes. So here in addressing modes of 8051 microcontroller, here we are having generally first we are having the registers. In registers the data will be or information will be stored. So the data may be in a register or in memory, or it may be some immediate value. So there will be anything, the data may be anything. So then generally the CPU will access the data in various ways, that is either it may be register, or it may be immediate value, or it may be in from the memory. So these various ways of accessing the data, we call it as addressing modes. So here in 8051 we are having the 5 different addressing modes. They are this: immediate addressing mode, register addressing mode, direct addressing mode, register indirect addressing mode, and indexed addressing modes. These are the total 5 addressing modes we are having. So here first we are going to discuss the immediate and register addressing mode. So what is immediate addressing mode? So here what is there will be a source operand as well as a destination operand. So here in immediate addressing mode, the source operand అనేది ఏంటంటే it is a constant. So which means that in immediate addressing mode, the name itself, it implies what? It is an immediate value. The operand, it comes immediately after the opcode. So here after move instruction, we are having A is opcode. Here operand is 25H in this example. So here immediate data means here before if we see here, there is a immediate value. This is about immediate value. This value is ఈ వాల్యూకి ముందు ఏముందమ్మా, మనకి హ్యాష్ అనే సైన్ ఉంది. ఇది ఏంటంటే పౌండ్ సైన్ అంటారు దీన్ని. ఈ పౌండ్ సైన్ అనేది మనకి వాల్యూ ముందు ఉంటుందన్నమాట. సో అది ఇమీడియట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి 25H అనేది ఉంది కదమ్మా. సో 25H, ఈ 25H ముందు మనకి ఏముందమ్మా వాల్యూ? 25 ముందు పౌండ్ సైన్ ఉందన్నమాట. సో వీఆర్ లోడింగ్ దిస్ 25 వాల్యూ ఇంటూ అక్యుములేటర్ రిజిస్టర్. అండ్ అగైన్ also we are loading the decimal value. If you see this decimal value 62కి తర్వాత మనకి హెచ్ లేదు కాబట్టి అది హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ కాదు. హెచ్ ఉంటే హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ, హెచ్ లేకపోతే డెసిమల్ వాల్యూ. సో హెచ్ ఉంటే ఇక్కడ హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ. సో 62 అనే నెంబర్ మనకి R4 రిజిస్టర్లోకి వెళ్తుంది. అండ్ ఇక్కడేమో 40H. సో 40 అనే హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ మనకి బి రిజిస్టర్లోకి వెళ్తుంది. 4521 దిస్ వాల్యూ అనేది దట్ ఈస్ లోడెడ్ ఇంటూ DPTR, దట్ ఈస్ డేటా పాయింటర్ రిజిస్టర్. So here this is a immediate addressing mode. Immediate addressing mode means that in that addressing mode the operand, it comes with a pound sign అని ఉంటుందన్నమాట మనకి. సో పౌండ్ సైన్ అనేది ఉంది దాని ముందు అంటే అది ఇమీడియట్ వాల్యూ మనకి లోడ్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా రిజిస్టర్స్లోకి అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ ఏంటన్నట్టు రిజిస్టర్స్: ఏ రిజిస్టర్, R4 రిజిస్టర్, బి రిజిస్టర్, DPTR రిజిస్టర్. ఇందులోకి మనకి ఇమీడియట్ వాల్యూ లోడ్ అవ్వడం మనం ఇమీడియట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అని చెప్తాం అనమాట, అంతే. So this is the immediate addressing mode. Next, register addressing mode. So in register addressing mode, what is here the registers అంటే రిజిస్టర్ పేర్లోనే ఉంది మనకి. రిజిస్టర్ అడ్రసింగ్ మోడ్స్ అంటే ఏంటంటే విల్ బి యూజింగ్ ద రిజిస్టర్స్ అనమాట టు హోల్డ్ ద డేటా. సో డేటా కంటెంట్స్ని మనం మూవ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏదైనా సరే మూవ్ కానీ యాడ్ కానీ సపరేట్ కానీ ఏ ఆపరేషన్స్ అయినా చేయడానికి డేటా విల్ బి హోల్డ్ ఇన్ రిజిస్టర్స్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇప్పుడు if you see these examples of register addressing mode, so move A, R0 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ contents of R0 will be copied into accumulator register. Contents of A will be copied into R2 register. Contents of R5 register will be copied into accumulator. Contents of R7 will be copied into accumulator. Here and accumulator, contents of accumulator will be stored into R6 register, and that will be stored in R6 register. Here the contents that are moving or copying between what registers? Between registers the contents are moving.
So these are the examples of the register addressing mode. So the contents or the data which is to be held will be within the registers. That is register addressing mode. We call it as a register addressing mode. So if we see, we can write like this also, like R7 comma DPL, data pointer low register, data pointer high register. Data is exchanged between DPL and R7. DPL data will be copied into R7, DPH data will be copied into R6, like that. So these are the examples for the register addressing mode. So here the registers will hold the data between between registers the data will be hold. This is the register addressing mode. Next we are having the direct addressing mode. Next one is direct addressing mode. So here this is the direct addressing mode here we are having. So in the name itself implies here the direct addressing mode. Here in direct addressing mode, if we see, we'll be using the RAM locations, 128 bytes of RAM locations. We have to access directly. That is called direct addressing. If we access direct to the RAM locations, 128 bytes of memory, that is whose addresses are from 00 to 7FH. Okay, I have drawn on the board that day. Okay, that is from 00 to 7FH. These are the total 128 bytes of RAM locations. So if we access directly the RAM locations, we call it as a memory. If we access directly to the memory, then it is called as what? Direct addressing mode. Okay, so here we are having the RAM locations like addresses from 00 to 1F వచ్చేసేసి మనకి రిజిస్టర్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. 20 to 2F వచ్చేసేసి ఇట్ ఈస్ ఫర్ బిట్ అడ్రసబుల్ స్పేస్. అండ్ 30 to 7F వచ్చేసేసి మనకి స్క్రాచ్ ప్యాడ్ ర్యామ్కి యూస్ చేస్తున్నాం. ఇలా మనకి ర్యామ్ లొకేషన్స్ 128 బైట్స్ని డివైడ్ చేసుకున్నాము. సో ఈ ర్యామ్ లొకేషన్స్ని మనం యాక్సెస్ చేస్తే దాన్ని డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటాము. సో ఇఫ్ యూ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్, if you see examples here, move R0 comma 40H. 40H అనేది ఇక్కడ మనకి వాల్యూ కాదు, ఎందుకంటే 40H ముందు మనకి పౌండ్ సైన్ లేదు. పౌండ్ సైన్ ఉంటే అది ఒక ఇమీడియట్ వాల్యూ అయ్యేది. సో 40H అనేది ఇక్కడ ఏంటి మనకి అది మెమరీ లొకేషన్ అవుతుంది అనమాట. సో దీనికి మూవ్ R0 comma 40H అంటే అర్థం ఏంటంటే సేవ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ర్యామ్ లొకేషన్ ఆఫ్ 40H ఇంటూ R0 రిజిస్టర్, విచ్ మీన్స్ దట్ 40H లొకేషన్లో ఒక మనకి వాల్యూ సంథింగ్ ఉంది. ఆ వాల్యూని మనం R0లో వేస్తున్నాం. సో R0 రిజిస్టర్లో వేస్తున్నాం. సో కాపీయింగ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ 40H మెమరీ లొకేషన్ టు R0 రిజిస్టర్. అండ్ హియర్ ఆల్సో మూవ్ 56H కామా ఏ అంటే ఏంటంటే సేవింగ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఏ రిజిస్టర్ ఇన్ టు ద 56H మెమరీ లొకేషన్. సో 56H మెమరీ ఇప్పుడు అక్యుములేటర్లో సమ్ వాల్యూ తీసుకుందాం అనుకోండి, అది మనకి 56H మెమరీ లొకేషన్లోకి మూవ్ చేస్తున్నట్టు. 7FH, ఈ 7FH మెమరీ లొకేషన్లో ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో అది R4 రిజిస్టర్లోకి వస్తున్నట్టు. అండ్ ఇక్కడ కూడా మూవ్ ఏ కామా 4 అంటే సేమ్ అంతే, 04 అనే మెమరీ లొకేషన్లో ఉన్న వాల్యూని అక్యుములేటర్లో కాపీ చేస్తున్నట్టు. అండ్ ఇక్కడ మూవ్ ఏ కామా R4 అంటే ఇదేంటంటే కాపీయింగ్ R4 ఇంటూ అక్యుములేటర్ అన్నట్టు, ఇది తెలుసు మీకు. మూవ్ ఏ కామా 7ని మనం ఏమని రాసుకుంటున్నాం, మూవ్ ఏ కామా R7 అని రాస్తున్నాం. మూవ్ ఏ కామా 7 అని రాసుకోవచ్చు, అంటే ఇప్పుడు 7 మెమరీ లొకేషన్లో ఉన్నదాన్ని అక్యుములేటర్లో రాయడం అలా అనమాట. సో అలా కాపీ చేయడం. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ direct addressing mode, okay, which we are directly accessing to the RAM locations, that is from addresses 00 to 7FH. okay, ఈ లొకేషన్స్ అడ్రసెస్ అన్నీ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది మనకి డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్. And we are having one topic, that is SFRs and their addresses. SFRs and their addresses అంటే ఇక్కడ మనకి SFRs అంటే స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ అనమాట. స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ అంటారు. సో ఈ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ అండ్ దేర్ అడ్రసెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ వచ్చేసి మనకి వాటి అడ్రసెస్ వచ్చేసి వాటి అడ్రసెస్ 80 to FFH వరకు ఉంటాయన్నమాట. ఇవి మనకి స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ అడ్రసెస్. సో ఈ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్లో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఇవన్నీ స్పెషల్ అక్యుములేటర్ ఇవన్నీ అనమాట స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్. 28 స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఇవన్నీ రిజిస్టర్స్ 28 రిజిస్టర్స్ అనమాట.
accumulator, B register, program status word, stack pointer, data pointer 2 bytes, low byte, high byte, ports 4 ports, ఇవన్నీ ఇంటరప్ట్, టైమర్ కంట్రోల్, ఇంటరప్ట్ కంట్రోల్, టైమర్ కౌంటర్, లో బైట్, హై బైట్, సీరియల్ కంట్రోల్, సీరియల్ డేటా బఫర్, పవర్ కంట్రోల్, ఇవన్నీ మనకి స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్. అక్యుములేటర్ని ఏసీసీ, బి రిజిస్టర్ అంటే బి, ప్రోగ్రామ్ స్టేటస్ వర్డ్ అంటే పీజీఎస్డబ్ల్యూఆర్ రిజిస్టర్, స్టాక్ పాయింటర్ అంటే ఎస్పీ, డేటా పాయింటర్ అంటే డిపిటిఆర్, దాంట్లో డిపిఎల్ డిపిహెచ్ ఉంటుందని చెప్పిన, పోర్ట్స్ అంటే P0, P1, P2, P3 అలా. టైమర్ రిజిస్టర్స్ అంటే టీమాట్, టీకాన్, టీ అట్లా. ఇవేమో టైమర్ హై బిట్స్, టైమర్ లో బిట్స్, టైమర్ హై, టైమర్ లో, ఎస్కాన్, ఎస్బఫ్, పీకాన్, ఇవి ఇంపార్టెంట్. సో వీటి అడ్రసెస్ అనమాట, వీటి అడ్రసెస్ మొత్తం ఇవన్నీ మనకి చెప్పినా కదా. ఈ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్ అడ్రసెస్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి, 80H నుంచి FFH వరకు. ఇవన్నీ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ ఒక అడ్రసెస్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ యువర్ షార్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ది స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్? 28 స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ లిస్ట్ చేయాలి. అండ్ ఇన్ దట్ ఇంకో అడ్రసింగ్ మోడ్ మనకి ఏముంది, లాస్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్, ఇంకో 4th అడ్రసింగ్ మోడ్ ఇది రిజిస్టర్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్. రిజిస్టర్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్. 5th వన్ ఈస్ ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్. ఇది రిజిస్టర్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్. సో ఇక్కడ మనము రిజిస్టర్లోకి డేటా పంపిస్తున్నాం మెమరీ నుంచి డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసి, కాకపోతే ఇండైరెక్ట్గా పంపించాలి. సో ఇండైరెక్ట్గా పంపించడానికి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే సింబల్ ఏంటంటే @ సింబల్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మూవ్ ఏ కామా @R0 అంటున్నాం. అంటే ఇండైరెక్ట్గా R0 లొకేషన్లో ఉన్న డేటాని మనం ఏలోకి పంపిస్తున్నాం అనమాట. ఇది ఇండైరెక్ట్ యాక్సెసింగ్ అంటాం అనమాట. డైరెక్ట్గా మెమరీ లొకేషన్లో ఉన్నది తీసి మనం వేస్తేమో రిజిస్టర్ డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటాం. ఒకవేళ డైరెక్ట్గా మెమరీలో ఉన్నది డైరెక్ట్గా వేయకుండా రిజిస్టర్లో ఇలా @ పెట్టి వేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ అంటాం అనమాట. ఇక్కడ వీఆర్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ర్యామ్ లొకేషన్ హూస్ అడ్రస్ ఈజ్ హెల్డ్ బై R0 ఇంటూ A అనమాట. సో ఏదైతే మనకి కంటెంట్స్ ఉంటాయో @R0 అనే దాంట్లో మనకి ఆ అడ్రస్లో ఉన్న కంటెంట్స్ మనకి ఎందులోకి మూవ్ అవ్వాలి, ఏలోకి మూవ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ కూడా అంతే, కంటెంట్స్ ఆఫ్ B into the RAM location R1 whose address is held by R1. ఇది @ ఏం స్పెసిఫై చేస్తుంది మనకి, అడ్రస్. ఆ అడ్రస్ @R1 ఆ అడ్రస్లో ఉన్న R1లోకి మనకి B కంటెంట్స్ కాపీ అవ్వాలి. సో ఇవి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్. రిజిస్టర్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ వేలో మనం ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, @ సైన్ తోటి మనం రిజిస్టర్ ఇండైరెక్ట్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తున్నాము. ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకోండి మీరు నార్మల్గా చూడండి. ఇక్కడ హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు కాపీ ఏ వాల్యూ 55H ఇంటూ ర్యామ్ లొకేషన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. దాన్ని డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్లో రాస్తే ఎలా ఉంటుంది, రిజిస్టర్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్లో రాస్తే ఎలా ఉంటుంది, విత్ ఏ లూప్ రాస్తే ఎలా ఉంటుంది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఎన్ని స్టెప్స్లో మనకు ప్రోగ్రామ్ అయిపోద్దని. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి ఒకసారి. లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్. సో ఈ ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఆన్ చిప్ రామ్ యాక్సెస్ కోసం అనమాట. డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్, రిజిస్టర్ డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్, రిజిస్టర్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ ఏమో ర్యామ్ యాక్సెస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ వచ్చేసి ఆన్ చిప్ రామ్ యాక్సెస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఆన్ చిప్ రామ్ యాక్సెస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. లైక్ లుకప్ టేబుల్ ఎంట్రీస్ కోసం రామ్ స్పేస్లో ఎక్కడెక్కడ మనకి ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి అందులో. సో వాటికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చేసి ఇలా రాస్తామన్నమాట. మూసి A, A+DPTR. ఇది మనకి ఏమంటారు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్కి అలా రాస్తాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే సరిపోతుంది ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్కి. ఇది ప్రోగ్రామ్ అవసరం లేదు కానీ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయండి చాలు. మూసి A, A+DPTR. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఇది ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇవన్నీ మనకి 5 అడ్రసింగ్ మోడ్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఇవి ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇవన్నీ చూసుకోండి, అడ్రసింగ్ మోడ్స్ మీదే ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి అడ్రసింగ్ మోడ్స్ అమ్మ. మొత్తం మనకి 5 అడ్రసింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇమీడియట్, రిజిస్టర్, డైరెక్ట్, రిజిస్టర్ ఇండైరెక్ట్, ఇండెక్స్డ్. ఓకే, ఇవి అడ్రసింగ్ మోడ్స్ అన్నీ చూసుకోండి. వాటి మీద సింపుల్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేర్చుకోండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ క్వశ్చన్. థ్యాంక్ యూ.